गोटे कथा शुणु मु पदे कहूँ भागवत पथरु है नाना प्रकार हरि पादे ये भजे विषया प्रमादे पर कर्म मलस चितु नासे निर्मल तत्व परकाशे तर्पणे प्रतिबिंब जेने ब्रह्म प्रकाशे तार मने मु कौन कहनी बुझिल ना तेणु गोटे कथा शुणु अतीत तू पुराण को जा जिते सन्यासी देखे किए अपराध न करची किए भूल न करची बास विश्वामित्र ऋषि जंगल रे जाउथिले मेनका आकाश रे उड़ी जाउथिले ताकू देखि ताकर काम भावना जागरा थला पुणी मेनका सहित से संपर्क रखि सारा पर सेठू कोन कले ना पिलाटे जन्म हैला बुझल सेटा बेद छुआटा ना कोन हैं ताकू पैसा सुड़ी छाड़े ताकू सेठू नेकी बाटरे फोपाड़ देकी से पळेला आकाश रे उड़ी के पळेला पळे गला पर सेठू कणुआ मुनि सेबाटा आसुले देखिले बुझले कि शकुन माने होची सागुणा हैला शकुन तळा माने सागुणा माने चारिपटरे घेरिकी ताको अछंती खाइयो बोली कि सागुणांकर गोटे गुण हैला सी मला जीव को खाइबे बंचिला जीव को खाइबेनी सी अपेक्षा बरछंती ये पिलाटी मरी गले आमे जाई खाइबू तेणु कणुआ मुनि सेबाटा आसुले कोन ना पिलाटा को धले धरिकी से कना नेकी पळेले ता ना देले शकुंतला से भली प्रकार कथा जे शुण गोटे कथा जे आगुरु जेते अतीत तू पुराण देखुचु कौन से साधु किए भूल न करची पराशर ऋषि जाउथिले देखिले मत्स्य गंधा भारी सुंदरटीए ता सहित से संभव करके सेठू गोटे पिला जन्म कले बुझल ना से मत्स्य गंधा कहला आज्ञा मु तो आईछा गंध हूँ कहला ठीक अच्छे मुझे आशीर्वाद कर तू जोजन गंधा हो जा अर्थात जोजने जोजने पर्यंत तू बाछबू तापर से कहले आज्ञा एटा तो हूँ दिन कहले ठीक अच्छे मुझे करदे कुहुड़ी अच्छा सी कहले मुझे अविवाहिता कहले ठीक अच्छे मुझे तो सदा युवती करदे कौन बुझीपारु ना जहा हो तेणु गोटे कथा जो अन्याय अनीति समस्त साधु पाखे अच्छी किंतु साधु माने जो अन्याय अनीति करती सी जगतर मंगल पाई आजिकाली कली जुग जो मैंने भंड मंड हेन तेने कहते भल किंतु प्रकृति वशरू से तलू खसी जाइछंती बुझे कि जदि प्रकृति वशरू तलू खसी जाए पुणी दिन आसो से अनुताप आसिले पुणी से उपरको उठिबे किंतु यही जो नियम पंथा तांको जो शास्ति दउचंती से शास्त्र फल जो मान दउचन से माने भोग करिवे ही करिवे ये जो बड़ बड़ ऋषि कौन मुनि हमको कहू जो उड़ा उदाहरण दल से तो एडे ऋषि माने एमिति क्या काई ए तो बुझी पारुनु सुनु मु त आउ गोटे कथा कहूची संसार केवा जन अछि युवती मायारु तरीछि बिना से प्रभु भगवान नारी को न जीतिलान कौन बुझीपारु अच्छा आउ गोटे कथा शुणु तमर व्यासदेव शिष्य किए से क्या शिष्य कहल व्यासदेव शिष्य किए व्यासदेव पुओ तो ये सुख सुख न व्यासदेव शिष्य किए केते साधुंकर सेवा करूछु कोउनो काई व्यासदेवकर शिष्य बोधे मुझे जानी पारनी बोधे ने व्यासदेवकर शिष्य होउचंदी जयमिनी अच्छा अच्छा जयमिनी ऋषि व्यासदेवकर होउचंदी शिष्य हैला आ तेणु व्यासदेव जेतोले जयमिनी ऋषि की साधना देले साधना दे सारे पर जयमिनी ऋषि व्यासदेव कहले कौन कहले जानतु व्यासदेव कहले अरे हे सब करू किंतु नारी को छाइया तू मारिबु नहीं कहीं ना काष्ठ पाषाण नारी रूपे थोइब जति समीपे जति तार मुख चाही चरण अग्र जेबे छुई मन मंथई ताहांकर जेणु मन मथ सुख घर जयमिनी कहले आज्ञा ये कथा भूल कहला कहीं नाई ना मोर पूरा इंद्रिय जय हो गला मु मोटे आउ से कथार सम्मति करी गुरु कथा काटिदेला गुरु कहले अच्छा हौ तू तो मो कथा काटिदेलु देखिबा कहना गुरु जानी शिष्यर शक्तिटा केते ना से सी कौन कले ना दिने गोटे जंगल रे जयमिनी ऋषि जाउथिले
ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୁଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଘୋର ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବିଜୁଳି ଚଚଡ଼ି ପୁରା ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଲୋକ ବାକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର। ଦେଖିଲା ସେଠି ତା ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରା ଏକଦମ ଭେଦି ଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସରି ସିଏ ଏକଦମ ଥରୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଆସିକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଛିଡ଼ା ହେଇକି କରୁଛି କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦଉଛି, କାଚଟା ତଳକୁ ଆସୁଛି ଝମ୍, ହାତଟା ତଳକୁ ପକେଇ ଦଉଛି, କାଚଟା ଯାଉଛି ଧମ୍ ଝମ୍ ଝମ୍ କାଚ ହଉଛି। ସେଇଠୁ ଜୈମିନୀ ଋଷି କହିଲେ ମା ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତୁ ଟିକେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଆ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଜୈମିନୀ ଋଷି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜୈମିନୀ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି, ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଯେମିତି କାମନା ଜାଗ୍ରତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା ନା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଚାରିପିଟି ବୁଲିଲା। ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବୁଲୁଛି, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ତ ଏଇଠି ପଦ ଆଉ କହୁଛି, କାମନାତେ କ୍ରୋଧ ଜନମେ କ୍ରୋଧେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶେ ନଷ୍ଟ ହଏ ଜୀବନେର ଆସ। ତେଣୁ କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିଲା, ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧି ନାଶରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏତେ ହତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଯୋଉଥିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଡେଇଁକିରି ଯାଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକି ଧରି ପକେଇଲେ। କେମିତି ଧରି ପକେଇଲେ ଶୁଣୁ, ଖାଲି କଥା କହୁଛୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରି ପକେଇଲେ, ସେଠୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କ'ଣ କଲା ନା ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଟେକି ଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତାର କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସଦେବ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଛି କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ କସିମିନ କାଳେ କାଟିବନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କସିମିନ କାଳେ ଯିବନି। କାହିଁକି ନା ତୁହି ସିନା ଅନ୍ଧ ଅଟୁରେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧ, ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି ତୋର କପାଳ ମନ୍ଦ। ଠେକିରେ ମୁହଁକୁ ପୁରାଇ ପୁଷି ପିଅଇ ଦୁଧ, ଜଗତଟା ଅଟେ ଅନ୍ଧାର ମନେ କରଇ ସିଧ। ମାତ୍ରକ ପ୍ରହାର ବସିଲେ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରୁ, କେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରଇ ଭାବେ ମହିମା ଗୁରୁ। କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ନା? ତେଣୁ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିମି ତୋ ଉପରେ, ତୁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିମି? କଥାଟା ତା ନୁହେଁ, କଥାଟା ଶୁଣି ସାରେ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ତୁ ପଚାରୁଛୁ କଲେଜ ପାଠ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ତୋତେ ବୁଝେଇବି? ତେଣୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଯଦି ପାଠ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି ନା। ଆଉ ତୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇନେଇ, ପ୍ରାଣ ସୂତ୍ର ଧରିନୁ, ଆସନ ସିଦ୍ଧି କରିନୁ, ମତେ କହୁଛୁ ଚକ୍ରଭେଦ କୁହ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଆଏ ତୋତେ ମଠରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି। ଆଉ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଖାଲି କହୁଛୁ ବାବା ରାଗୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବାବା କ'ଣ ରାଗନ୍ତି? କ'ଣ ବାବା ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଉଛି, ସେ କ'ଣ ଲୋକ ପ୍ରବାଦ ନା ସେମାନେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଜୁଆଟେ ହେଇଯା। କାହିଁକି ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଗୁଣ ସକାଶେ କର୍ମ ସୂଜେ, ଏଣୁ ବିଷୟ ଜୀବ ବୁଞ୍ଜେ। ଆମ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପରମଦେବ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କରେ ତା ନିଜ ପାଇଁ। ବୁଝିଲ ନା? ନିଆଁରେ ହାତଟା ପୁରେଇଲୁ, ଫୁଟୁକାଟା ତୋର ହବନି କ'ଣ ମୋର ହବ କି? ବାସ୍ ସେମିତି ଯିଏ କର୍ମ କଲା ଫଳଟା ସିଏ ଭୋଗିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜେଲ୍ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ପାଦରୁ ମହୁ ଝରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଝରୁଛନ୍ତି, ଝରୁଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅସାଧୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସବୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି କୌଶଳ କରିକି ସିଏ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ କରିଦେବେ। ବାସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନୁ, ପାଦରୁ ମହୁ ଝରିଲା, ତମେ ମହୁ ଝରେଇବା ପାଇଁ ଗଲ କାହିଁକି? ସେ ମହୁ ଝରିଲା, ତମେ ଯଦି ସେଠିକି ନ ଯାଇଥାନ୍ତ ପାଦରୁ କାହିଁ ମହୁ ଝରିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ହେଉଛି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ ତମ ଗାଁକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆସିବ କହିନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କେହି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁଣୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କହିବ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଯିଏ ପୋତି ଦେବ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହବ। ତୁ ଦେଖୁନୁ ତମ ଗାଁରେ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ମାନେ ଦର ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆଉ ମିଳିବନି କିଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣିକି ସେ ମଠରେ ପୋତିବେ, କାହିଁକିନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବା କଦଳୀ ଗଛ ପୋତିଲେ ପୁଅ ହବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା?
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସେ ଯୋଉ କାମନା ମାର୍ଗୀ ଲୋକ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ କୋଉଦିନ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛୁ କି? ଆମର ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢିଆଣୀ ପୋକ। ବୁଝିଲେ କି? ବୁଢିଆଣୀ ପୋକ ଯେମିତି ଜାଲ ବିଛାନ୍ତି, ପୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ନା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରଖନ୍ତି। ବନ୍ଧନ ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବୁଢିଆଣୀ ପୋକ। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଉଛନ୍ତି କାମନା ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମନାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇକି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପଡୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଆଗେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ତାଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ଥବ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବା ନା। ହଁ, ତା କର୍ମଫଳ ସିଏ ଭୋଗୁଛି। ବୁଝୁ କି? ଯଦି ସିଏ ଆଜି ଭୋଗୁଛି ତା କର୍ମ ଦୋଷରୁ ସିଏ ଭୋଗୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବି? ମୁଁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୋର ଦୋଷ ହେଇଯିବ। ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋର ଦୋଷ ହବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖେ। ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କର, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୋର ଓଲଟି ପାପ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଅସାଧୁ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୋର ପାପ ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କର। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କଲେ ଶକ୍ତି ହବ, ବଢିବ। ବୁଝିଲ? ଏଇ ହଉଛି କଥା ଆଉ କଣ। ଶୁଣିକି ଅବଶ୍ୟ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଗୁଡା ଦଳ ଭାବିକି ମନ ଗଢା ଗୁଡା କରିକି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। କୌଣସି ସାଧୁ ଯଦି ଆମର ପୁଣି ଭାଗବତ କଥା ମତେ କହିଲୁ, କପଟ ଧର୍ମ ଯହିଁ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧୁ ପାଖରେ କପଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେଠି ବିଘ୍ନ ଆସିବ କେମିତି? ତା ମନ ଭିତରେ ଯଦି କୁଭାବନା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କୁଭାବନାରେ ଭାବିବେ କେମିତି ତାକୁ? ତାର ପା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିତରେ କିଛି ଥିବ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଗୋଟେ ଚୋର, ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ ଚୋର ସିଏ ତାର ତମକୁ କିଛି କହୁ ନ କହୁ ତମ ଘରେ ଯଦି ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତମେ ବଳେ ବଳେ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା ହଉଛି ଚୋର। କାହିଁକି ନା ତାର ଚୋରି ଭାବନା ଅଛି, ତାର ଆଚରଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସାଧୁ ଆସେ, ସାଧୁ ଭାବନା ଥିବ, ତମେ ତାକୁ କସିମିତି କାଳେ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ପାରିବିନି, କାରଣ ତାର ସେଇ ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଥିବ, ସେଇ ଭାବନାଟା ବାହାରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଜାଣି ନ ପାରିକି ତାଙ୍କ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିକିରି ପୁଣି କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି ବିନାଶ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ସବୁ କହିଲି ତ ଶୁଣ, ଯଦି କହିଲୁ ଶୁଣ। ହେମ କୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ন ସୂର୍ୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ହେମ ମାନେ ସୁନା, କୁରଙ୍ଗୀ ମାନେ ହରିଣୀ। ସୁନାର ହରିଣୀ ଗୋଟେ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା, ପୂର୍ବରୁ କେହି କେବେ କହିନେଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସୁନାର ହରଣ ଅଛି ବୋଲିକି। ନଶ୍ରୁୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ଶୁଣା ଯାଇନାହିଁ ଯେ କି ସୁନାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ହରିଣୀ ଅଛି। ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟ୍ବା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାପି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। କାହିଁକି ନା ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବୁଝିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାଳ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଜେଲ ଭୋଗନ୍ତି, ମରନ୍ତି, ଏମିତି ହନ୍ତି। ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡା କାହିଁ କଲେ? ସେ ସୁନା ଜାଣିପାରିଲେନି। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଠିକ, ସେ ଏକଥା ନ କଲେ ଖେଳଟା ହବ କେମିତି? ଏଇ ସଂସାର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖେଳଟା ପୁଣି କେମିତି ହବ? ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଠିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ଦିନେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡିଗଲେ କି ଭଗବାନ ରାମ? ଶିବ କହିଲେ ନା ନା, ସିଏ ଜଗତ ପୁରୁଷ, ସିଏ କାହିଁ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡିବେ? ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଶିବ କହିଲେ ଯାଉନୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ସେଇଠୁ ପାର୍ବତୀ କଣ କଲେ ନା, ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ହେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସୀତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା, ସୀତେ 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 ବଣରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୀତା ରୂପ ହେଇକି କିଏ? ପାର୍ବତୀ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଦି ମୋହ ମାୟା ଥାନ୍ତା, ସିଏ କହିଥାନ୍ତା ଆରେ ତ ମୋ ସୀତା ଆସିଗଲାଣି, ଜାଣିଗଲାଣି। ସିଏ କଣ କଲା ନା, ଯାଇକି ଜୁହାର ହେଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଏଇଠି କଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତା ମାନେ କଣ? ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସତ୍ପୁରୁଷ, ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ? ସିଏ ସଂସାର ମାୟାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ, ସିଏ ପଞ୍ଚବଟିରେ କଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ସେ କାଠ ଫାଟ ଆଣିକି ଜାଳିଲେ। ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ସୀତା ସେଇଠି ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଇକି ପାତାଳକୁ ପଳେଇଗଲେ। ପାତାଳପୁରରୁ ଗୋଟେ ନକଲି ସୀତା ବାହାରିଲା। ସେ ନକଲି ସୀତାକୁ ରଖିଦେଇକି ସେ ପଳେଇଥିଲେ।
ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସିଲା ସେ ନେଲା କାହାକୁ ନକଲି ସୀତାକୁ ନେଲେ ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନକଲି ସୀତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବେ ନା ଅସଲି ସୀତାକୁ ଆଣିବେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ନକଲି ସୀତା କଲେ ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ଅସଲି ସୀତା ବାହାରିଲେ ବାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏ କଥା କ'ଣ ଜନଜଗତ ଜାଣିବ? ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଖେଳା ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳାରେ ତାଙ୍କ ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ସବୁ ପୁରାଣ କଥା କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲୁ କି ଜାଣି ମୋର ତ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱମତ କଥା ଏ ପୁରାଣ କଥା କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲୁ? ହଉ ରଖ। ନା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତ ଦିଆ ହଉଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ଯିଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ରଖ।